السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے حکایت صحابہ پیش کروں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرے اور اس کے کلام کو غور سے سنے۔ وہ مکہ مکرمہ آیا اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایسا ایک کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کائنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان حضرات کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گیا اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کی کسی سے کیا نہیں، کہا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہوا کہ پردیسی مسافر بظاہر جس غرض کے لیے آئے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلائے سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے رسول ہے، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستہ میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا، اپنا جو جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کریم اللہ وجہ کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت سے مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تو ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کو اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا۔ جب یہ دین حق ہے
तो किसी के बाप का क्या जा रहा है जिससे डर कर छुपाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाना शफकत की वजह से ताकि मुमकिन है तकालीफ के तहम्मुल ना हो, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबी रज़ी अल्लाह तआला की मजाल ही ना थी। चुनांचे उसका कुछ नमूना मुस्तकिल भाव में आ रहा, क्योंकि चूँकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ने सहूलत पर अमल के बजाय हुजूर के इत्तबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के कदम चूम रहे थे, और हर मैदान उनके कब्ज़ा में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी कुव्वत भी इसको रोक ना सकती थी, और न बड़े से बड़ा जुल्म इसको दीन की इशाअत से हटा सकती। आज हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, ईमान वाले हैं। अरे दूर की बात, गैरों के सामने जाके इजहार करना तो दूर की बात है। अरे अल्लाह का मुनादी जब पुकारता है तो मस्जिद में तो दौड़ के चले जाएं, इतना तो करें। आप, आपके बाल बच्चे, आपके ख़ानदान वाले अगर 5 वक्त की नमाजी हो जाए तो बोलिए ये मंजर क्या होगा दुनिया की। ये मस्जिदें भर जाएंगी, रास्ते भर जाएंगे, हुकूमत सोचने पे मजबूर होगा, और सिर्फ आप अल्लाह अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी कर ले। जमात से जब नमाज पढ़ ले तो फिर देखिए इसमें ना आपको पैसा लग रहा है, ना कोई तकलीफ हो रही, ना कोई परेशानी हो रही, ना और कुछ हो रही। 5 वक्त नमाज ही की तो बात है। रोज़ महशर के जहाँ गुदास बोवद अव्वली पुरुष से नमाज बोवद, अल्लाह ताला सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। उसके पहले हुकूकुल इबाद का मामला आएगा, जो जिसके साथ जुल्म किया हो। आदमी एक दूसरे पर इस तरह से जुल्म कर रहा है, यहाँ तक कि अपने भाइयों पर भी जुल्म कर रहा है। हर मामलात में, चाहे वो जायदाद का मामला हो, घर का मामला, दुकान का मामला हो, ज़मीन का मामला हो, खेत का मामला हो, माने हक मारने पर तुला हुआ है। और दूसरों से तो है तो वो अलग ही है, झूठ वैसे ही बोल रहा है, गलत वैसे ही कर रहा है, रिश्वत वैसे ही ले रहा है। एक सर्विस में अगर लगा हुआ है ऑफिसर, तो तनख्वाह उनकी जो है ना, अगर 1 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया वो अलग से कमा रहे। कितना मरदूद है, बेवकूफ़, उसको मालूम नहीं कि रिश्वत लेना देना कितना ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला का हुक्म है रिश्वत लेने देने वाले की बचे, मगर हो खा रहा। बस वो उधर से माल ले रहे हैं, इधर ज़मीन खरीद ले रहे हैं, दुकान खरीद रहे हैं, मकान खरीद ले रहे हैं, और उसके बाद फिर बीमारी का जो है ना मजमुआ मोल ले रहे हैं। कभी हार्ट अटैक हो रहा है, कभी किडनी फेल हो रहा है, कभी दिमाग फेल हो रहा है, और उसके बाद जो लड़के को शराबी है, कवाबी है, लड़कियां अय्याश है, उसके घर के हालात देखिए, जिनके यहाँ नाजायज़ किस्म की जो है ना दौलतें आ रही, सब एक दूसरे में जो है ना एकदम खलत मलत है बुराइयों। तो ये क्यों है? अरे आप सिर्फ नमाज पढ़िए, हलाल रोज़ी कमाइए, पैसे आ जाए तो ज़कात दीजिए, पैसे आ जाए तो आप हज कर लीजिए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, फ्री में आपको नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, कोई पैसे नहीं ले रहे, सच बोलना है, यही तो है। इसके बाद फिर आप यहाँ से जब जाएंगे तो क्या मिले? जन्नत मिले। जन्नत यूँ ही नहीं मिले। सहाबा कराम की ज़िंदगी उठा के देख, ईमान लाए तो बोले क्यों मैं छुपा कर रखूँ। आज हम लोग भी वही हाल में आज छुपा कर चलते हैं। रास्ते में चलते हैं सही तो वो मन जाहिर नहीं करते अपने आप को कि हम मुसलमान हैं। इतना डर, इतना खौफ, चेहरा नहीं, में दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, कुर्ता नहीं, मालूम है एंग्लो इंडियन की तरह है बने। तो ये सारे मामलात है भाइयों मेरे दोस्त। अल्लाह हम लोगों को समझ दे, फिक्र करने की जो है ना सलाहियत दे। और क्या कहूँगा, अल्लाह ताला जिसको हिदायत देता वही हिदायत पाता है, और बगैर उसके हिदायत के कोई हिदायत नहीं पाता। हम मुसलमानों के ऊपर, हम इंसानों का ड्यूटी है कि एक बात दूसरे तक पहुँचाए। मैं भी वीडियो के ज़रिए से इस बात को पहुँचा रहा हूँ, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, हकायत सहाबा आपको पेश करके और उसी के रोशनी में ये बात। अल्लाह ताला हम लोगों को पढ़ने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता। अफसोस ये है कि लोग देखते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, कुछ लोग हैं और दूसरों तक फैलाते भी नहीं, फॉरवर्ड भी नहीं करते। नाच गाने वाले यहाँ से वहाँ देखेंगे, अरे देखिए ना वो चीज़, देखिए वो चीज़। अरे दीन की बात से दिखा दीजिए, एक हर आदमी एक दूसरे को पहुँचा दे, बड़ी बात। अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।